بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ اور یہودیوں نے کہا ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، تو ان میں سے تھوڑے لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ یہودیوں نے مذاق اڑانے کے طور پر جب انہیں کہا گیا کہ ایمان لے کر آ جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی مراد یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے یہودیوں کا رد فرمایا کہ یہ یہودی جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس دل کو بھی پیدا کیا ہے، یعنی جس انسان کو پیدا کیا ہے، یہاں پر فطرت کا ایک اصول بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دلوں کو فطرت پر پیدا فرمایا اور ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ یہ ایک اصول بتا دیا گیا، اور فرمایا یہودیوں کا ایمان نہ لانا ان کے کفر کی شامت ہے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہچان لینے کے بعد انہوں نے انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ اس کا یہ اثر ہے کہ اب وہ قبول حق کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دل عظمت رسالت کو سمجھنے سے ان کے دل پر بھی پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ دل کا معاملہ جو ہے، اس کے لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں پر پردے نہ پڑ جائے کہ ہم حق کو سمجھ نہ سکیں اور حق کو سن لینے کے بعد بھی پھر انکار کریں۔ تو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ آگے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے پہلے یہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو اس کے منکر ہو گئے۔ تو اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر۔ مصدق قرآن کی اس آیت میں فرمایا کہ تصدیق کرنے والی، قرآن حکیم گزشتہ تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور یہ بار بار قرآن میں آپ پڑھیں گے اور سنیں گے کہ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی تعریف بتائی کہ یہ قرآن جو گزشتہ جتنی کتابیں آ چکی ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے، اور جو کتابیں اللہ کی طرف منسوب ہیں اس کی یہ۔ اور اسی طرح اس قرآن نے اس کے نازل ہونے کی، یعنی توریت میں بھی اس کی جو خبر دی گئی تھی، قرآن کے آنے کے بعد وہ ساری خبریں سچی ہو گئیں۔ ما عرفو اس آیت میں فرمایا جانا پہچانا نبی امام الانبیاء۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری اور قرآن حکیم کے نزول سے پہلے یہودی، ان کا مقابلہ اگر کافروں سے لڑائی ہو جاتی تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توریت میں جو کمالات اور جو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، یہ توریت کو کھولتے باقاعدہ مفسرین کہتے ہیں اس مقام پر ہاتھ رکھتے تھے، اور اس مقام پر ہاتھ رکھ کے جب جنگ ہارنے والے ہوتے تھے اسی جنگ کے میدان میں یہ ہاتھ اس کتاب کو توریت کو لے کر جایا کرتے تھے، اور وہ کھول کر اس پر ہاتھ رکھ کے وہ دعا کیا کرتے تھے۔ یہی اس آیت میں بتایا گیا کہ وہ دعا کیا کرتے تھے یستفتحون، یعنی وہ فتح مانگتے تھے نبی کے وسیلے سے۔ اب یہ دیکھیے کہ وسیلہ کہاں سے آیا، یہ کوئی آج کی ایجاد کردہ نہیں کہ کسی نے 14ویں صدی میں وسیلہ آ گیا، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں وسیلہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ دیکھیے یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ یہودی قرآن نازل ہونے سے پہلے وہ توریت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک سے وسیلے سے دعا کرتے تھے اور وہ کامیاب ہو جایا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا کرتے تھے مفسرین نے الگ الگ الفاظ میں، لیکن میں ایک جو تفسیر کبیر جو بہت بڑی تفسیر ہے اس میں جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ یہ دعا کرتے تھے اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، یا رب ہمیں نبی امی کے صدقے میں فتح و نصرت عطا فرما۔ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور اس کے بعد یہی آیت میں ان کو وہ واقعات یاد دلائے جا رہے ہیں جب تم جنگ کے میدان میں اس
जाने पहचाने नबी को जिनकी तुमने सारी सिफात तौरात में पढ़ी हुई हैं, और आज वो जब आ गए जिनके वसीले से तुम दुआ मांगते थे वो नबी तशरीफ लेकर आ गए, अब तुम उनके मुनकिर हो गए हो। तो यहाँ से एक अकीदे का भी पता चला कि दुनिया में तशरीफ आवरी से पहले ही वसीला से दुआएं मांगी जाती थी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह रब्बुल आलमीन मखलूक की हाजत रवाई करता था। यहाँ से ये कुरान की आयत से पता चला। और ये सिलसिला रुका नहीं कि यहूदी वसीले से दुआ मांगते थे अब हम नहीं मांग सकते। तो याद रखिए कि ये सिलसिला मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहिरी हयात में भी चला, और सहाबाए कराम को खुद मेरे आका ने ये वसीले की दुआएं, आप हदीस मुबारका पढ़िए, एक नाबीना सहाबी हुजूर की बारगाह में आते हैं और वो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह मेरी आंखों के लिए दुआ करीजिए। तो मेरे आका उस वक्त ये ताकि उम्मत को क़यामत तक एक वसीले की दुआ भी मिल जाए, और उस सहाबी को वो हुजूर कहते हैं पहले दो वज़ू कर आओ और 2 रकत नमाज नफिल पढ़ो, और उसके बाद हुजूर ने उन्हें एक दुआ सिखाई जो तमाम किताबों में लिखी हुई है। वो दुआ पढ़कर उसमें नबी के वसीले से, और वो कहते हैं कभी उनकी दुआ ख़त्म नहीं थी, वो नाबीना सहाबी की आंखों में नूर आ गया। तो ये हुजूर के ज़ाहिरी हयात में ही जब मेरे आका मौजूद हैं उस वक्त भी वसीले से दुआ मांगी जाती थी, और ये असलाफ का तरीका रहा और ये क़यामत तक रहेगा। अगर कोई नहीं मानता हुजूर के वसीले को तो मेरे आला हजरत जो हैं वो बड़ी प्यारी बात उन्होंने एक शेर में समझा दी, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। यानी जो चाहता है मेरे को रसूलुल्लाह की हाजत नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं मैं उनके वसीले से कभी दुआ मांगूँ, तो आला हजरत बताते हैं कि ये तो ऐसा दामन मुस्तफ़ा है कि अगर छोड़ दोगे तो फिर तुम पछताओगे। फरमाते वो जहन्नम में गया जो इनसे मुस्तगनी हुआ। यहूदी भी तो मुस्तगनी हो गए, बेनियाज हो गए, यानी उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है हुजूर की, और वो मुनकिर हो गए। तो आला हजरत हर एक के लिए कह देते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह की। तो ये इस बात में हमें समझा दिया गया कि कोई वसीले को इनकार न करे। वसीला क्या है इसका कुरान में आगे बहुत जगह आएगा, उसकी तफसील आगे भी इंशाअल्लाह हम समाअत करेंगे। आगे समाअत कीजिए कि फरमाया बि'समश्तरौ बिही अनफुसहुम अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअु मिन इबादिही फ़बाउ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब वलिल काफ़िरीन अज़ाबुम मुहीन। उन्होंने अपनी जानों का कितना बुरा सौदा किया कि अल्लाह ने जो नाजिल फरमाया उसका इनकार कर रहे हैं उस हसद की वजह से कि अल्लाह अपने फजल से अपने जिस बंदे पर चाहता है वही फरमाता है। तो ये लोग गज़ब पर गज़ब के मुस्तहिक हो गए और काफिरों के लिए ज़िल्लत का अजाब है। बि'समश्तरौ बिही अनफुसहुम, उन्होंने अपनी जानों का बहुत बुरा सौदा किया। इससे मुराद ये है कि यहूदियों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बजाय उन्होंने कुफ्र इख्तियार किया और ईमान की जगह उन्होंने कुफ्र को गोया के खरीद लिया। तो ये खसारे का सौदा है। इससे मुफस्सिरीन कहते हैं हर आदमी को इस आयत से नसीहत है कि वो ईमान की जगह अगर कुफ्र को, नेकियों की जगह वो गुनाह को, इताअत की जगह नाफरमानी को, और अल्लाह की रज़ा के सिवा यानी अल्लाह की रज़ा इलाही की जगह वो अल्लाह के गज़ब का सौदा करता है, तो गोया कि वो बहुत बड़े खसारे का सौदा कर रहा है। तो अगर जहाँ नेकी हो तो इंसान नेकी करे, गुनाह का ना करे, यानी गुनाह का सौदा ना करे। जहाँ अल्लाह की रज़ा हो वहाँ अल्लाह के गज़ब वाले काम ना करे। ये आयत हमें ये पैगाम दे रही है। बग़यन, कुरान की इस आयत में कहा हसद की वजह से। उन्हें क्या हसद था? कुरान मुफस्सिरीन कहते हैं यहूदियों की ये ख्वाहिश थी कि आपने गुज़श्ता 2-3 दिन पहले भी सुना 4000 अम्बिया इनकी नस्ल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अम्बिया भेजे। अब भी इनकी यही ख्वाहिश थी कि अब भी जो नबी आखिरी आने वाले हैं, जो आखिरी नबी ज़मा जिसकी तौरात में तारीफ़ें हैं, तो वो हमारे ही बनी इसराइल में ही कोई नबी आए और उनमें
से किसी को ये नबूवत का मनसब मिलता, जब उन्होंने देखा कि अब वो इस मनसब से महरूम कर दिए गए और नबूवत का मनसब अल्लाह ने बनी इसराइल से बनी इस्माइल में, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उनकी औलाद में से मेरे आका तशरीफ़ लाए, तो अब इस हसद की वजह से वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से भी मुनकिर हो गए और जो हुजूर पर किताब भी नाजिल हुई इससे भी मुनकिर हो गए। तो ये इनको ये आज तक हसद है, आज तक इस हसद की वजह से ये हमें तबाह बर्बाद करने के लिए साजिशें करते रहते हैं। और यहूदी अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते और कभी भी हमारे खैर ख्वाह नहीं हो सकते। यहाँ से ये पता चला, यहाँ से एक उसूल भी हमें मिला इस आयत से कि कभी भी मनसब और मर्तबे की तलब अगर किसी के अंदर पैदा हो गई तो उसके अंदर हसद भी पैदा होगा। अगर किसी को कोई मनसब चाहिए, कोई मर्तबा चाहिए, वो उसे नहीं मिलता तो फिर उसके अंदर हसद पैदा होता है। और हसद किसी के अंदर पैदा हो जाए तो इससे ये पता चलता है हसद ऐसा खबीस मर्ज है कि जिसको लग जाए तो बसा औकात उसे कुफ्र तक ले जाता है। मैं एक हदीस मुबारक आपके सामने रखूंगा हसद के बारे में, लेकिन क्योंकि हम ईमान की तारीफ भी हमने याद की थी कुफ्र की, अगर किसी को आप में से याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आज मैं हसद की दो लफ्ज़ों में आपको तारीफ बता दूं, हसद कहते किसे हैं। हसद किसी मुसलमान भाई को मिलने वाली नेमत के छिन जाने की आरजू करना, कोई भी हो, यानी किसी को भी कोई नेमत मिली, अब हमारे दिल में ये पैदा हो जाए कि ये नेमत उससे छिन जाए, बस इसे कहते हैं हसद। आप अपने दिल का जायज़ा ले लीजिएगा कि कभी किसी को कोई नेमत मिली, मेरे दिल में ये पैदा हुआ कि इससे ये नेमत छिन जाए, तो गोया कि ये हमारे अंदर मर्ज पैदा हो गया। और ये ख़वातीन में बहुत होता है, तो ये आप आसान तारीफ उन्हें बता देंगे तो वो बचने की। और याद रखिए कि हसद के बारे में इल्म हासिल करना ये बातनी मर्ज है। उलमा फरमाते हैं इसके बारे में जितने भी बातनी अमराज हो या हसद हो उसके बारे में इल्म हासिल करना ये फ़र्ज़ है। इंसान के लिए इस इल्म हासिल करना ये फ़र्ज़ है और हसद हराम है। एक हदीस मुबारक मैं आपके सामने रखूँगा सुनन निसाई की, और इससे आप मुवाज़ना कर लीजिएगा ये कितनी तबाही तक ले जाता है इंसान को। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी के दिल में ईमान और हसद जमा नहीं होते। अब आप अंदाज़ा लगा लें, दो जुमलों में मेरे आका ने समझा दिया कि आदमी के दिल में या तो ईमान होगा या फिर हसद होगा। अगर हसद है तो गोया कि वो अपने आप को अब ईमान से दूर कर रहा है। और वही बात है कि जितना हसद में आगे बढ़ेगा तो वही तारीफ आ गई कि वो कुफ्र तक उसे ले जाएगी, यानी ईमान की दौलत से भी वो महरूम हो सकता है। मेरे आका पर कुर्बान जाएं कि हमें किस अंदाज से, कितनी बेहतरीन अंदाज में, कितने मुख्तसर जुमलों में आपने समझा दिया कि आदमी के दिल में ईमान है और हसद है, ये दोनों जमा नहीं हो सकते। अब हमें अपना जायज़ा ले लेना चाहिए कि हमारे दिल में क्या है। और आगे की आयत मुबारक है व इज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाहु क़ालू नुअमिनु बिमा उन्ज़िला अलैना व यकफ़ुरूना बिमा वराअहु व हुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा मअहुम क़ुल फ़लिमा तक़्तुलूना अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्लु इन कुन्तुम मुअमिनीन। जब उनसे कहा जाए उस पर ईमान लाओ, बार बार आप देखेंगे ये यहूदियों को अल्लाह ने यानी इनकी हिदायत के लिए कैसा कुरान पेश कर रहा है, लेकिन इनके अमल भी आप देख रहे हैं। फिर उनसे कहा गया कि अल्लाह के उतारे हुए पर यानी अल्लाह ने जो नाजिल किया है उस पर ईमान लाओ, तो कहते हैं हम उसी पर ईमान लाते हैं जो हमारे ऊपर नाजिल किया गया। और तौरेत के अलावा दीगर तमाम यानी किताबों का इनकार करते हैं, हालांकि वो कुरान भी हक है और इनके पास मौजूद किताब की तस्दीक करने वाला है। ए महबूब तुम इनसे फरमा दो, ए यहूदियों अगर तुम ईमान वाले थे तो फिर तुम अल्लाह के नबियों को क्यों शहीद करते थे। इस आयत में फिर उन्हें बताया गया कि तुम ये कहते हो कि हम किसी किताब पर ईमान नहीं लाएंगे, हम तो सिर्फ तौरेत को मानने वाले हैं, तौरेत पर ही ईमान लाएंगे। अब इनका वो बताया जा रहा है तुम ये जो बात कर रहे हो कि हम तौरेत पर ईमान लाएंगे, ये तुम झूठ बोलते हो। अगर तुम्हारा तौरेत पर ईमान तुम रखते थे तो फिर ये बताओ तुमने तौरेत में तो अल्लाह के नबियों की ताज़ीम तुम्हें सिखाई गई थी, उनका अदब सिखाया गया था,
ان کی فرمانبرداری سکھائی گئی تھی، پھر تم نے نبیوں کو کیوں شہید کیا؟ تم کہتے ہو ہم توریت پر ایمان لانے والے ہیں، تو یہ آیت میں ان لوگوں کو بتایا گیا حالانکہ تم توریت کو ماننے والے نہیں ہو۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا ایک عقیدے کا کہ کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہے۔ یہ کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے قرآن پر اب ایمان لاؤ، لیکن یہ کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں اور بنی اسرائیل کے انبیاء کو انہوں نے شہید کیا۔ تو اس حرکت سے پھر جو حضور کے زمانے میں تھے، اب کیونکہ حضور کے زمانے والے میں جو یہودی تھے، اب کسی کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ تو وہ یہودیوں نے نبیوں کو قتل کیا تھا، اب قرآن تو حضور کے زمانے میں آیا، تو اب اس زمانے کے یہودیوں کو یہ کیوں پیغام دیا جا رہا ہے؟ کسی کے ذہن میں یہ شبہ آ سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ حضور کے زمانے میں جو یہودی تھے، جو آج بھی ہیں، وہ جو ان کے اسلاف نے کیا، ان کے آباء و اجداد نے نبیوں کو شہید کیا، یہ اس پر راضی تھے اور ان کی حرکت کو یہ صحیح سمجھتے تھے، اس لیے یہ انہیں اپنا بڑا مانتے تھے اور ان کی عظمت سے ان کو یاد کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے یعنی اتنا اچھا کام کیا، اور اس کی وجہ سے انہیں بھی قاتل کہا گیا اور انہیں بھی گویا کہ یہ قتل کرنے والوں میں۔ اور آج بھی اس سے یہ اصول ہمیں علماء نے دیا، اگر کوئی گستاخی کرنے والا ہو، چاہے وہ حضور کا گستاخ ہو، اگر کوئی گستاخ کو اچھا سمجھے، انہیں اپنا بڑا مانے، اور وہ بھی انہی میں شامل ہے۔ گویا کہ اس نے گستاخی نہیں کی لیکن وہ انہیں اچھا مانتا ہے، چلو کر لی، ہم نے تو نہیں کی، لیکن انہیں اچھا ماننے کی وجہ سے وہ بھی گستاخ کہلائے گا۔ یہی یہاں پر سکھایا گیا۔ اور حضرت عرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب زمین میں گناہ کیا جائے، جب زمین میں گناہ کیا جائے تو وہاں موجود اسے برا جانتا ہے۔ زمین میں گناہ کہیں ہوا لیکن اسے پتا ہے، حضور فرماتے ہیں مگر وہ اسے برا جانتا ہے، وہ اس کی مثل ہے، یعنی اس نے گناہ نہیں کیا اور اسے برا جان کر وہ انہی لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اور فرمایا کہ جو وہاں نہیں ہے، جو وہاں نہیں ہے مگر اس پر راضی ہے، یعنی گناہ پر راضی ہے، تو وہ اس کی مثل ہے جو وہاں حاضر ہے۔ یعنی جو گناہ کرنے والے ہیں وہ ان لوگوں میں نہیں ہے، نہیں ہے، حضور نے 2 بار ارشاد فرمایا، لیکن اسے بھی انہی میں شامل کیا جائے گا۔ آج ہم بھی اس حدیث پاک کی روشنی میں دیکھ لیں کہ کیا ہم بھی ہر قسم کے گناہوں سے خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں؟ ہمیں اس چیزوں کا جائزہ لے لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حکیم کا نور عطا فرمائے اور اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کا جو حقیقی نور ہے، جو اولیاء اللہ نے، جو صحابہ نے قرآن سمجھا، اللہ ان کے صدقے میں ہمیں بھی قرآن حکیم کا صحیح نور عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے، اور اس کی روشنی